بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ آج اتوار کا دن 27 اکتوبر 2024 اور چھٹی کے دن بھی آج کچھ اہم ملاقاتوں کا شور ہے اور ایک اہم شخصیت اچانک سے لاہور پہنچتی ہے اور چھٹی کے دن نئی خوفناک ترمیم آ چکی ہے۔ یہ ترمیم اس وقت سب سے اہم ہے اور یہ 26ویں ترمیم سے اب بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اس ترمیم میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ لاہور میں نئی حکومت بنانے کی ڈیل پکڑی گئی ہے۔ نئی حکومت کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ شہباز حکومت کو گھر بھیجنے کا جناب فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہاں پر جو اس وقت ملاقات کا شور ہے، کون شخصیت پہنچی ہے، کس نے کس کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھوں گا۔ اور پھر عمران خان کی رہائی کو لے کر بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آئی ہے جس نے طاقتور حلقوں میں کوہرام برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خبر آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری خبر کہ نئے چیف جسٹس عائشہ افریدی صاحب جو ہیں ان کی آج ایک ڈبل گیم کہہ لیں یا ان کی بہادری کہہ لیں کہ بہادری ہے یا پھر ڈبل گیم ہے۔ جسٹس عائشہ افریدی نے ایک ایسی گیم کھیل لیا کہ انہوں نے ایک پاپولیرٹی کی پیک کو پکڑ لیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو آپ کو میں خبر دے رہا تھا کہ ایوان صدر میں 3 طاقتوروں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب۔ یہ ملاقات جو ہے وہ کل ہوئی، 30 منٹ تک جو ہے یہ ملاقات جاری رہی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات ہوئی، 27ویں ترمیم کے اوپر بات ہوئی، بہت ساری چیزیں تھیں، موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر، معاشی صورتحال کے اوپر بات چیت کی گئی اور وہ ملاقات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ لیکن بات جو ہے وہ ظاہر ہے بہت آگے جا رہی ہے۔ تو آپ کو میں ایک خبر دے دیتا ہوں کہ لیگی رہنما وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ نجی ہوٹل میں جناب وہ موجود تھے، تو وہاں پر ان کی 2 خواتین کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی ہوتی ہے۔ موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر موقع پر پہنچی، خواتین سے انہوں نے یہاں تک کہ موبائل فون چھین لیے پولیس نے، کیونکہ انہوں نے ایک وزیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر لی تھی اور وزیر کی اس میں شان میں گستاخی ہوئی۔ پولیس نے جناب موبائل فون کھینچ لیے۔ جب پولیس نے موبائل فون کھینچے تو بات بہت دور تک چلے گئی، شکایت لگ گئی جناب بڑے صاحب کو۔ اب وہ 2 خواتین کون تھیں؟ عطا تارڑ کو بعد میں پتہ چلا کہ خواتین کا فیملی بیک گراؤنڈ ریڈ لائن والے ادارے سے ہے۔ موبائل واپس کر کے معاملہ دبایا گیا اور نجی ہوٹل کی DVR جو ہے اس کو غائب کر دیا گیا، کہیں یہ جو فوٹیجز ہیں، کوئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ تو عطا تارڑ کی اچھی خاصی وہاں پر بے عزتی ہوئی ہے۔ اب آ جائیں کہ چیف جسٹس عائشہ افریدی کی ڈبل گیم کیا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی قوم خوش ہے، ظاہر ہے قاضی فائد عیسیٰ جو ہے وہ ہماری جان چھوڑ گئے ہیں، تاریخ کے کوڑا دان میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ اب عائشہ افریدی صاحب جو ہیں وہ 3 نمبر والے جج ہیں، ان میں یہ احساس جرم ہے، احساس محرومی ہے کہ وہ 3 نمبر والے جج ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں، اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس مقرر ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا راستہ روکا گیا اور ان کا راستہ روک کر حکومت نے عائشہ افریدی کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس عائشہ افریدی کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح سے چیف جسٹس لگایا گیا ہے۔ وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق چیف جسٹس نہیں لگے، ان کا نمبر نہیں بنتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عائشہ افریدی صاحب نے پھر آتے ہی 2-3 اہم فیصلے کر لیے، جس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منیب اختر کو واپس بلایا، امین الدین خان کو واپس بھیج دیا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ فل کورٹ اجلاس کا انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ تیسرا، 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب آپ ایک دن کے اندر ساری ڈیولپمنٹس دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ عائشہ افریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت قاضی کا گند صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ قاضی کا گند اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے۔ وہ یہ پرسپشن بتانا نہیں دینا چاہتے کہ عوام کے اندر یہ پرسپشن جائے کہ عائشہ افریدی ایک کمپرومائز چیف جسٹس لگے ہیں، ان کو ایک پلان کے مطابق چیف جسٹس لگایا گیا ہے۔ تبھی آ کر انہوں نے اتنے سخت فیصلے لیے ہیں کہ عوام کے اندر ان کی مقبولیت بڑھے، اور اس کے بعد وہ ایسی وارداتیں ڈال دیں کہ آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو نہیں سکتا ایسے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن آپ پلان سمجھیں کہ پہلے بھی آپ کو رائٹ دکھا کر لیفٹ ماری گئی ہے، عمران خان کو پہلے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، پہلے بھی اس کو رائٹ دکھائی جاتی تھی اور لیفٹ ماری جاتی تھی۔ یہ بات عمران خان صاحب نے اپنی ملاقات کے اندر بھی کہی ہے ڈیرہ جیل میں وکلا کو کہ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو عائشہ افریدی کی جو تعیناتی ہے آپ اس کو اتنا آسان نہ لیں،
मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब मामला ये है कि जो नई आईनी तरमीम आ रही है, क्या चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी इनका रास्ता रोकेंगे? चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी जब काजी फायदी साहब के दौर में भी जनाब और पहले अता बंदयाल साहब के दौर में भी इन्होंने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था और ये इनका तगड़ा फैसला था, अच्छा फैसला था। और ये क्या अब उसके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे? और आप ये भी देखें कि अगर आप सीनियरिटी के एतबार से देखें, अगर आप मेजॉरिटी के एतबार से देखें, फुल कोर्ट के अंदर 10 जजेस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए हैं। 10-5 के तनासुब से वहां पर फैसला होना है। तो जायशा अफरीदी कोई मजबूत चीफ जस्टिस नहीं है। दिस इज द मेन रीजन कि हुकूमत ने इतने मजबूत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं लगाया। और उन्होंने चीफ जस्टिस किसको लगाया? जायशा अफरीदी को लगाया, कमजोर वाले को लगाया कि हम इसको नीचे दबा कर रखेंगे, अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे। अब मामला ये है कि छुट्टी का दिन एक नई खौफनाक आईनी तरमीम की वारदात टालने की हुकूमत कोशिश कर रही है। लाहौर में नई हुकूमत बनाने की डील पकड़ी गई है। 26वीं आईनी तरमीम आ गई, फ्लॉज बहुत ज्यादा हैं उसके अंदर जनाब। उनमें चीफ जस्टिस की तकर्री के ऊपर बहुत सारे मामलात हैं, उसमें फौजी अदालतें नहीं हैं, उसमें जजेस की तकर्री का मामला नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं कि अमीनुद्दीन खान को आपने आईनी बेंच का सरबराह लगाना है, लेकिन वो लग नहीं सकते। सीनियर मोस्ट जज को आपने आईनी बेंच का सरबराह लगाना है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, आईनी बेंच के मामलात को कौन देखेगा, कैसे होंगे, वो अभी तक चीजें जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मुकम्मल नहीं है। अब हुकूमत जो है, मैं आपको बता रहा था कि ये नई आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जायशा अफरीदी को ब्लैकमेल भी किया जाएगा, इनको अक्सरियत भी दी जाएगी और ऐसे जज शामिल किए जाएंगे उस कमेटी के अंदर कि अपनी मर्जी का बेंच हुकूमत बनाएगी, बेंच फिक्सिंग की जाएगी। एक चीज ये है। और फौजी अदालतें लेकर ये लोग आ रहे हैं, राणा सांवला साहब ने इसकी तस्दीक कर दी। और तीसरा ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान को बदतरीन सजा दी जाए और होलाक सजा दी जाए फौजी अदालतों के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में अब बिलावल भुट्टो साहब जो है उनको ये टास्क दिया गया, पहले नवाज शरीफ को जनाब नून लीग को टास्क दिया गया कि जाएं 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाएं, उनसे नहीं हो सकी और वो पीछे हट गए। एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ गई कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज के हाथ में गेम नहीं है। फिर कहा गया बिलावल भुट्टो को जाओ आप ये सारा काम करो। बिलावल भुट्टो ने धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सारा कुछ करूंगा, मुझे पता है मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। कुल्लम खुल्ला उन्होंने धमकियां दी। मौलाना फजल रहमान को जाकर बता दिया कि अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते फिर हम अपना आईनी मसौदा ले आएंगे, फिर हम फौजी अदालतें ले आएंगे, फिर हम ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, आप हमें वोट दें वरना हम ये सारा कुछ कर देंगे। मौलाना फजल रहमान से उन्होंने वोट लिया और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मंजूर करवा लिया। और बताया गया कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा काम किया, बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनको ताकतवरों ने नंबर गेम पूरे करके दिए थे। हुकूमत में नून लीग को पूरे करके नहीं दिए, बिलावल भुट्टो को पूरे करके दिए। अब इसकी वजह क्या है कि बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और अब 27वीं तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो साहब आज लाहौर पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब के घर पर और वो मुमकिन तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात है और वो रहाइश गाह पहुंच चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अब मामला ये है कि उसमें गवर्नर पंजाब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो भी इसके अंदर शरीक है। अब हुकूमत 27वीं तरमीम लेकर आ रही है, बिलावल भुट्टो साहब अब दोबारा से एक्टिव है, 27वीं तरमीम के बानी भी अब वही होंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? हुकूमत की तब्दीली की खबरें कि अब बिलावल प्रोजेक्ट जो है उसको इंजेक्ट करना है, अब एक नया वायरस इंस्टॉल करना है और शहबाज शरीफ को घर बेचने का ताकतवरों ने फैसला कर लिया है। अब हमारा अच्छा बच्चा है बिलावल भुट्टो, इतने अच्छे बूट पॉलिश कर रही है कि उसने मरियम नवाज और हमदाद शहबाज या फिर शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया है। दिस इज द मेन रीजन कि अब बिलावल भुट्टो जो है वो आप ताकतवरों के मंजूर नजर है और वो अगला वज़ीर आज़म है, चाहे 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर, कल 6 महीनों में, कभी भी इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा और जनाब शहबाज शरीफ को उतार कर बिलावल भुट्टो को नया वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। और इसी वजह से 63 का जो कानून है वो काजी फाइज ईसा ने खत्म किया है। ना सिर्फ वो 26वीं तरमीम के लिए खत्म किया बल्कि हुकूमतें गिराने के लिए और नई हुकूमतें लाने के लिए भी खत्म किया है कि हम दोबारा ये वारदात जो है वो डाल सकें। अब आपने इन सारी चीजों को समझ रहे हैं कि जस्टिस जायशा अफरीदी क्या इनका रास्ता रोकेंगे, क्या वो 27वीं तरमीम का रास्ता रोकेंगे, क्या वो 26वीं आईनी तरमीम का उड़ा कर रख देंगे। अब भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद हो रही है। इमरान खान की अब आप खबर सुन लें कि बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने एक मरतबा फिर से इमरान खान की रहाई का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज जो है वो जनाब इस वक्त बुलंद कर दी है। जब इमरान खान की रहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने टूट फूट है बैरिस्टर
गौहर अपनी लाइन ले रहे हैं, फैसल चौधरी अपनी लाइन ले रहे हैं, सलमान अकरम राजा अपनी लाइन ले रहे हैं, और ये सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और इनका प्लान ये है कि इमरान खान की रिहाई ना हो सके। जब इनका प्लान ये है तो इनका कंसर्न्स क्या हो सकते हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर रखकर हम बाहर अपनी सियासत चमकाते रहें। लेकिन बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने यह बात की है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से एक्टिव है, मुतहरिक है, वो अपना काम कर रही है। जो बाहर से बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, नूरीन नियाजी साहिबा इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि खान साहब के हवाले से खबरें ये खुद गर्दिश करवाते हैं ताकि हम सब डरें, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने मैंने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपना लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।